परम सन्मानयोग धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह सतगुरां दी पावन हजूरी दे अंदर जुड़ बैठे गुरु सवारे गुरु प्यारे सत संगी जनों, साहिबा ने किरपा बख्शिश की अमृत वेले दे सतगुरु दे दीदारे होए। दीद ने दीदार साहिब कश नहीं इसका मोल, पाक परवदगार तो खुद खसम वड्डा अतोल। ओ परमात्मा जिस परमात्मा दा कोई मोल नहीं है। संसार दियां वस्तुआं किते ना किते बंदा माया दे नाल कमा लैंदा है जां खरीद लैंदा है, लेकिन जिथे अकाल पुरख परमात्मा दी विचार है, पहली गल के परमात्मा खरीदे जाने वाली वस्तु नहीं। ते सतगुरु कहंदे हन अकाल पुरख परमात्मा खरीदिया नहीं जा सकता। केवल ते केवल उहदे अगे समर्पण करके ही उहदी प्राप्ति है। ना वो खरीदिया जा सकता है, ना उहदी बोली लाई जा सकती है, ना किसी उच्च पाए की कीमत उहदी पाई जा सकती है। भाव वो वड्डी तो वड्डी करंसी दे नाल भी नहीं मिलता। साहिब कहते कि दीद ने दीदार साहिब, रब दे दीदारां दा जे कोई मुल पाना चाहे, साहिब कहते कि कछ नहीं इसका मोल। बड़े अनमोले हैं सतगुरु के दर्शन। पाक परवदगार तो खुद खसम वड्डा अतोल। हे मालिक जी, तुसी पाक हो, पवित्र हो। अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु तुसी निर्मल हो और सारियां दा खसम, सारियां तो साई है, सिरदा राखा है। तेनू ना मुल तेरा पाया जा सकता है, ना तोलिया जा सकता है। अमुल भी है, अतुल भी है। सो ऐसे सतगुरु दे पवित्र चरना जुड़ बैठ के सतगुरु जी दे दर्शन कमा रहे हाँ। आओ विचार की प्रारंभता करन तो पहला गुरफतेह की सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। गुरु नानक साहिब पातशाह जी दे पवित्र राग मारू दे अंदर बख्शिश होए इन्हां बचनां दा आप जी ने पाठ सरवण कीता है, जो कि सतगुरां दे पवित्र अंग 1038 दे उत्ते शोभायमान ने। शब्द दे इस पावन पदे दे अंदर पातशाह बख्शिश करते ने अकाल पुरख नूं संबोधन करते, उहदी सिफत करते हुए, तू अकाल पुरख, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, तुसी ना ही सिर काला, तुसी इन्ने उत्तम पुरख हो, अकाल पुरख हो कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु, तेरे सिर दे उत्ते काल दा जरा भी प्रभाव नहीं है, ना ही सिर काला। परमात्मा दे सिर दे उत्ते काल दा जरा भी प्रभाव नहीं है। इंज कह लीए कि सारा संसार समय दे विच है, वो समय तो एक पासे होके खलोता है। सारे संसार की उत्पत्ति भी है, उहदा विकास भी है, ते उहदा विनाश भी है, लेकिन ना अकाल पुरख परमात्मा की उत्पत्ति है,
ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲੇ ਦੀ ਜੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੇਤਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜੜ ਜੂਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੇਤਨ ਜੂਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੜ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੇੜ ਆਦਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੜ ਜੂਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਜੂਨਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਛਿਜੈ। ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਿਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਛਿਜਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਫੇਂਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਨਕੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਧੋਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਝ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਫੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤੰਦ ਧੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਛਿੱਜ ਗਿਆ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਫਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘੜੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਰ ਘੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਅਤ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹੈ ਸੋ ਪਵੈ ਪਿਆਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਡਿੱਗੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਢੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਚਾਲੂਸੀ ਪੁਰ ਹੋਏ, 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 85 ਪੱਗ ਖਿਸ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ 51 ਸਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣ। ਹੁਣ 51ਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਜੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਸੀਜੈ, ਵੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਨ ਛਿੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਟਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਸੀਜੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ, ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ, ਮੌਤ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ ਕਹੋ ਕਵਣ ਬਿਦ ਕੀਜੈ, ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਪਿਛਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹੋ ਕਵਣ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹੋ ਕਵਣ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਕੋਈ ਤੂੰ ਬਿਦ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਰੂਪ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੜਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਅਣਮੁੱਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੂਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਹੀਂ ਸਿਰ ਕਾਲਾ, ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਅਲੇਖ ਅਗੰਮ ਨਿਰਾਲਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਅਲੇਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਗੰਮ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਆਰਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੂ ਬਹੂ ਇਨ ਬਿਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਧਰਮਰਾਜ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਗੰਮ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੀਣ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਰਤਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਪੂਜਾ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਰਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਰ। ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਿਲਗੋਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਿਲਗੋਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਗੋਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਗਲਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਹੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਗਏ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵਰਜ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਬਦ ਅਤਿ ਸ਼ੀਤਲ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਲਿਵ ਲਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਬਦ ਅਤਿ ਸ਼ੀਤਲ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਥੱਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਭਾਲੇ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤਿ ਸ਼ੀਤਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤਿ ਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਲਿਵ ਲਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਟਿਕਾ, ਭਾਏ ਪਿਆਰ, ਲਿਵ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿਕਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਏ, ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਵ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭਣ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਕੜੋ ਜਕੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੱਸੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਹਿਜ,
टिका भाए प्यार लिव ध्यान सुरत जोड़नी। साहब कहन लगे तीनों जदों इस तीनों होणगियां साडे कोल ते साहब कहन लगे सत संतोख शब्द अत शीतल। वो परमात्मा सत रखण वाला ते परम संतोखी परमात्मा, अत दा ठंडा ठर जिहड़ा परमात्मा ठंड वरताउण वाला वो सानू भी प्राप्त होएगा। अकाल पुरख परमात्मा कृपा करन सानू साडी न्यारी हस्ती जिहड़ी गुरु सतगुरु जी दे के गए ने। दुनिया दे विच भावें आपां 2% हाँ, पर वड्डियां वड्डियां कौमां जिहड़ियां हन वो इस गल तो चिंतावान भी बड़ियां ने, क्योंकि असी अज 2% ने भी केवल अपने इंडिया नहीं विदेशों तक भी प्यारे उच्चियां उच्चियां रैंकां प्राप्त कीतियां ने। अपने गुणां दे बलबूते सतगुरु के दसे हुए आदर्शां दे बलबूते सेवावां करके बाहर दे देशां दे भी दिल जिते हैं। अजे 2% ही हैं, तो जिस दिन 100% होए उस दिन की होएगा। बाकी दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ जमातां ने वो बहुत परसेंट ने, बहुत ज़्यादियां ने, पर उन्होंने इन्हां 2% को बड़ा डर है। डर किस गल दा है? डर इस गल दा है भी इन्हां दे ਜਿਹੜੇ सिखाए होए गुरु के गुण ने किते सारे दे सारे संसार में ना फैल जाए, क्योंकि जे फैल गए तो हर पासे ये हुआ हलेमी राज जियो वाला सुपना बुरा हो जाएगा। सब सुखाली उठिया ये हुआ हलेमी राज जियो। जेड़ा सुपना गुरु नानक साहब महाराज ने तकिया है ना, हर पासे सौखी सुख होवे ते हलेमी राज की स्थापना होवे, ये हुआ हलेमी राज जियो। हलेमी राज प्यार वाला राज, जिहदे विच कोई किसी नाल धक्का नहीं कर रहा, कोई तिंगो जोरी नहीं हो रही। काम जड़े ने उन्होंने कराउण वास्ते कोई चप्पलां नहीं घसाणियां पै रहीआं, कोई बार बार गेड़े नहीं लाने पै रहे। वो सारे दे सारे काम प्रोसीजर इन्ना तगड़ा इन्ना सोहना होवे कि उस राज दे अंदर उस समय दे अंदर मनुख नूं मनुख दे लई प्यार पैदा होवे। जिहड़ी अज ईरखा ते निंदिया ते जैलसी पैदा होंदी है वो उस राज का हिस्सा नहीं है जिहड़ा राज सतगुरु सानू विखाउणा चाहुंदे ने। 2% हो के भी दुनिया प्यारो साडे तो चिंता रखती भी ये 2% किते 4% ना हो जाए, किते 10 ना हो जाए, किते 20 ना हो जाए। जदों भी किते थोड़ा जा भी सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ वाधा होण लगता है, बाकियां नूं खलल पैदा हो जाता है। तो सतगुरु के सिखाए हुए सिੱਖੀ ਦੇ गुण ही इन्ने निराले ने कि सारिਆਂ ਨੂੰ कलावे ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ने, किसी नाल धक्का नहीं करते। इस करके सतगुरु के दर के उत्ते असी नतमस्तक होइए, शुकराना करिया करिए। मालिक ने सानू अजिहे गुण दिते हैं जिन्हां गुणां दे सदका असी किसी दे नाल भी कोई जात पात ऊच नीच का कोई भरम वितकरा नहीं रखते। गुरु ने सानू सारियां वहमां दे भड़मगढ़ तोड़ के सानू सुरखरू किया होया है, बशर्ते कि असी गुरु के चरणों में बह के आप किन्ना को सिੱਖਿਆ ते किन्ना को भरमां तो असी बरी होए हैं। गुरु कृपा करन सानू समाधि दात परमात्मा वाहिगुरु सतगुरु जी बख्शिश करन। सानू सारियां नूं पातशाह जी खालसाई गुणां की बख्शिश करन, जिन्हां गुणां करके असी मालिक के दर से प्रवान होना है। और सतगुरु जी की सिੱਖਿਆ जिहड़ी सिੱਖਿਆ जगत का उद्धार करने वाली है, उस सिੱਖਿਆ के राही असी मालिक के दर से प्रवान होना है। मालिक कृपा करन सानू रोज़ गुरु सतगुरु जो बख्शिश करते हैं, थोड़ी थोड़ी रोज़ किते साडी जिंदगी जड़ी है गुरमत वाले पासे आवे, धर्म वाले पासे आवे, गुरु दे नाल प्यार दिनों दिन बढ़ता जाए, ताई होणगे साडे ये लोग सुखीए। परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले इनियां बेनतियां प्रवान करिया जी। वाहिगुरू जी।